कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांगकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापिडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरेणस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थजुगुतिशतवृत्तं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदोरेणुमभिघ्नस्य यशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हुरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् वदरायणि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयाजुहावो पुत्रिति तन्मया तया तर्वयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं
भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। আহা বৃন্দাবনেশ্বরী আহা বৃন্দাবনেশ্বরী তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি। 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 ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী যব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন রাধে যব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন আমি হেরিব নয়ন ভরি হেরিব নয়ন ভরি। চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া রাধে হইব কি অনুমত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত
সরিলে অরুণ চরণ যুগমে সরিলে অরুণ চরণ কমল ধীরে কমল আর কমল ধীরে আর সে চরণ অমৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলে নামা বলে রাধে রাধে আমি গাইব উচ্চ স্বরে নামের সহিতে এমর পরানো যাবে তোমা পদ তলে যাবে তোমা পদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন রাধে তটে তিনি বাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী আহা বৃন্দাবনেশ্বরী আহা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम विचिन्नन्ति केशान कचं करजै कञ्चुकपटं कचाप्यामुञ्चन्ति कच कनकदिव्य कलुषय सुगुलिभे नश्यन्ति कचन मणिमञ्जिरजुगलं कदा श्यां श्रीराधे तव
পরিচারিকা নহমহ। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানীর কৃপারসে গঠিত তনু পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর শ্রী শ্রী রাধার সুসুধানিধি নামক শ্রী গ্রন্থেতে ৫৪ সংখ্যক স্তোত্রে আত্মেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর চরণে সেবা অভিলাষ কামনা করছে। কদা শ্যাং শ্রীরাধি তব সুপরিচারিণ্য মহং মহ। হে রাধারানী, কবে আমি তোমার নিতাই গৌর হরি বল, হ্যাঁ নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু। অহো হে আত্মেশ্বরী কৃপাময়ী শ্রীরাধে, আমি কবে তোমার অতীব অন্তরঙ্গ সুপরিচর্যাকারিণী হয়ে তোমার মন বুঝে প্রেমরস সিক্ত চিত্তে আমি প্রাণ ভরে তোমার সেবা করব। হ্যাঁ রাধে, হ্যাঁ করুণাময়ী, আমার সেই সৌভাগ্য কি হবে? এই অভিলাষ, সেবা অভিলাষ মাগি নরোত্তম দাস। ভজন শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে সেবা। ভজন মানে তপস্যা নয়, মুনি ঋষিদের মতন ধ্যান আদি নয়। সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্তি, আন্তরিকতার সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে সেবা। কার সেবা? না অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার সেবা বাসনা করেন, সেই শ্রী গোবিন্দ এবং তার স্বরূপ শক্তি লাদিনী শ্রীমতী রাধারানী। এই সেবা অভিলাষ পোষণ করায় বড় কঠিন। এরকম প্রবাদ আছে যে শ্রী ভগবানকে পাওয়া সহজ, কিন্তু চাওয়াটা কঠিন। টাকা পয়সা ধন রত্ন চাওয়াটা সহজ, পাওয়া কঠিন। কোটিপতি হতে চাই, চাওয়াটা সহজ, হতে পারা যায় না। কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে ভজন রাজ্যের সংবাদ। ভগবানকে চাওয়াটাই কঠিন, আর পাওয়াটা একেবারে অতি সহজ। দুর্লভ নয়, অবাস্তব নয়, অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই চাওয়াটা কেমন চাইতে হবে? আমাদের সামনে কে আছেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপই হচ্ছেন পরম পূজ্যপাদ এই রাধাকুণ্ড তটাশ্রয়ী এবং এই দামোদর ব্রতের যিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রী শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। এই যে তিনি চাইলেন দাস্য,
কিভাবে চাইলেন, তার সাধন রীতি যেন পাষাণের রেখা। এইভাবে কে চাইতে পারবে? যিনি চাইতে পারবেন তিনি অতি সহজেই পাবেন। সে চাওয়ার দিগদর্শনটি চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বললেন ভক্তমালে। প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণ যে অমূল্য রতন, অনেক দুঃখেতে মিলয়, দেহ গেহ পুত্র দ্বার, বিষয় বাসনা আর সর্ব আশা ত্যাগয়। দেখুন, বিষয় ত্যাগ করাটাও সহজ, কিন্তু আশা ত্যাগ করা বড় কঠিন। আশার স্বপ্ন দেখতেই থাকি। তাই যতক্ষণ এইভাবে চাওয়া না যাবে ততক্ষণ কি রাধা দাস্য পাওয়া যাবে? ভজদাতু সেবাং পরিকীর্তিত, শাস্ত্র বলছেন ভজন মানেই হচ্ছে সেবা, অভীষ্ট দেবের আন্তরিক সেবা, সর্বাত্মক সেবা। সরস্বতী পাদের সেই অভিলাষ, আমি তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না, শুধু এই সৌভাগ্য আমাকে প্রদান করো রাধারানী, যেন কায়িক, বাচিক আর মানসিক এই তিনটি উপায় আমি তোমার অন্তরঙ্গ পরিচারিকা নয়, সুপরিচারিকা। তা পরিচারিকার, সুপরিচারিকার তাৎপর্য হচ্ছে যিনি পরিচর্যা করেন সাধারণ বিধি বিচার করে, আর যিনি পরিচর্যা করেন রাধারানীর মন বুঝে। রাধারানী বলছেন না, কিন্তু আমি বুঝে গেলাম রাধারানীর এই বস্তুটি এখন প্রয়োজন আছে। রাধারানী ব্যক্ত না করলেও তাকে বুঝে নিয়ে তদনুরূপ পরিচর্যা করার যে যোগ্যতা, এবং এই যোগ্যতা নিয়ে যিনি সেবা করেন, পরিচর্যা করেন, তিনি হচ্ছেন সুপরিচর্যাকারিণী। তা হে রাধে, আমার সেই সৌভাগ্য কবে হবে? রাধারানী যেন বলছেন, দাসী, বাহ, তুমি সেবা চাইলে গতকাল তো তোমাকে সেবার অধিকার দিয়েছি। নিজের হাতে আমার ব্যবহৃত বস্ত্র অলঙ্কার, কঞ্চলিকা, ভূষণ দিয়ে তোমাকে সাজিয়ে দিয়েছি। এইবার কি তুমি আকৃতি প্রকৃতিতে আমার দাসী হও নাই? স্বভাবে এবং আকৃতিতে? এইবার কিঙ্করী বলছেন, হ্যাঁ ঈশ্বরী, তোমার যে কৃপা যার উপরে বর্ষিত হয়েছে তার তো সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গিয়েছে। সেই সেবায় আমি পেয়েছি, পেয়ে আমি হারিয়েছি, তাই আমার অন্তরে হাহাকার। কি সেবা পেয়েছিলে আর পেয়ে তুমি হারিয়ে ফেলে হাহাকার করছো? না কচাপ্য মঞ্চুতি কনক, শ্রী বিষ্ণু, বিচ্ছিন্নতি কেশান কচন করজই কঞ্চুপটক। তোমার যে সুকুঞ্চিত দীর্ঘায়িত কেশদাম, স্নানের পূর্বে এবং স্নানের পরে কঙ্কটিকা বা চিরুনির দ্বারা তাকে শৃঙ্খলিত করার আগে অঙ্গুলি এবং নখ দিয়ে বিন্যস্ত করতে হয়। সেইভাবে আমি তোমার কেশবাস পরিচর্যা করব। তারপরে
স্বর্ণ কলস বিনিন্দিত রসপূর্ণ তোমার যে মদন মোহনের মোহন উৎপাদনকারী পয়োধর যুগল, সেই পয়োধর যুগলের আমি নানা চিত্র বিচিত্র কুমকুম এবং কস্তুরী দিয়ে অঙ্কন করব, করার পরে তাতে আবার কঞ্চলিকা প্রদান করব। আর তোমার সুন্দর দুটি চরণে, চরণকে শব্দায়মান করার জন্য মণিময় গোপুর নামক নূপুর পরিয়ে দেব। এই বাসনা, এই বাসনাটি জাগলো কি করে? না, জাগার হেতু হচ্ছে যে সরস্বতী মা সেবা সৌভাগ্য পেয়েছিলেন, সেবা করেছেন। কিভাবে করেছেন? স্ফূর্তিতে। কেন? তিনি তো সাধক দশায় বৃন্দাবনে যথাবস্থিত দেহ অবস্থান করছেন, তিনি তো নিত্য লীলায় অবস্থান করছেন না। এই জন্য সাধক দশাতে নিত্য লীলায় স্মরণের দ্বারা সেবা হয়, এবং সেই সেবা আর এই সেবার মধ্যে পার্থক্য নেই, কাল্পনিক নেই। বলে মানুষে মনে মনে চিন্তন সেবা বাস্তবতা আছে কি? হ্যাঁ, ইতিহাস বলছেন একেবারে বাস্তবতা আছে। কেমন বাস্তবতা? আর মনে মনে যদি পূর্ণভাবে প্রসাদ পেলে পেটটা ভরে না, তা মনে মনে লীলা চিন্তন, মনে মনে আমি রাধারানীর সেবা করলাম, এটা কি করে বাস্তব হতে পারে? না, শাস্ত্র বলছে যে একমাত্র ভগবত সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে যদি চিন্তন করা যায় তার বাস্তবতা আছে, কিন্তু বিষয় চিন্তা এবং স্থূল দেহের স্বরূপের চিন্তার মধ্যে বাস্তবতা নেই। ওটা একেবারেই কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা। তা চিন্তনের যে বাস্তবতা আছে এটা ইতিহাস বলছেন। কি ইতিহাস বলছেন? না, পরম পূজ্যপাদ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, তিনি বন বিষ্ণুপুরে অবস্থান করছেন। বন বিষ্ণুপুরীর মহারাজ বীরহাম্বীর তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এবং প্রাণ ভরে গুরু সেবা করবেন বলে তিনি স্বতন্ত্র সেবা ব্যবস্থা প্রচলন করে গুরুদেবের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে আচার্য প্রভু এবং তার দুই সহধর্মিণী সহ আছেন। আচার্য প্রভু তো মহাপ্রভুর যুগের, এই জন্য সিদ্ধ স্বরূপ এবং সাধক স্বরূপেই তিনি লীলা স্মরণ মনন করেন। একদিনের ঘটনা শ্রী নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাস গ্রন্থে বলছেন, একদিন শ্রীনিবাস আচার্য মহাশয় বন বিষ্ণুপুরে আছেন রাজারও আলয়। নিকটে আছে তাঁর দুই তো ঘরণী, ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করোই তখন। দুই সহধর্মিণী দুইজন, কিন্তু মনে প্রাণে স্বভাবে উদ্দেশ্যে ব্যবহারে দুজনে এক রকম, একই উদ্দেশ্য, কারো প্রতি কোনো প্রতিহিংসা বিদ্বেষ আদি নেই। ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করোই তখন। আচার্য প্রভুর মন বুঝে উভয় তৎপরতার সঙ্গে সেবা করেন। একদিন প্রভাতকালে স্নানাদি করিয়া তেহ আসনে বসিলা, নিজ ইষ্টদেব পূজা করিতে লাগিলা। শ্রীমণি মঞ্জরি হয় নিজ সিদ্ধ নাম, মানুষে ভাবিলা শ্রী বৃন্দাবন ধাম। অর্থাৎ তিনি সকালবেলা আহ্নিকে বসেছেন। মন্ত্র স্মরণের পূর্বে মানুষে যোগপীঠ পূজা করতে হয়,
আর যোগপীঠ পূজা করার আগেই রাধা গোবিন্দ যে যোগপীঠে আসবেন তার লীলা স্মরণ করতে হয়। তার সিদ্ধ স্বরূপে ধ্যানাসনে বসে আচার্য প্রভু তার স্বরূপ দেহে, নিত্য সিদ্ধ দেহে তিনি ব্রজ লীলায় প্রবেশ করলেন। তার সিদ্ধ স্বরূপের নাম হচ্ছে মণিমঞ্জরি। যথা অবস্থিত নাম শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, আর তার সিদ্ধ স্বরূপের নাম হচ্ছে শ্রী মণিমঞ্জরি। মানুষে ভাবিলা শ্রী বৃন্দাবন ধাম, ধ্যানস্থ হইয়া তবে সমাধি করিলা। সমাধি হচ্ছে স্ফুরণের স্তরে। আগে হচ্ছে স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, দ্রবানুস্মৃতি, তারপরে হচ্ছে সমাধি। পঞ্চম স্তর হচ্ছে সমাধি। সমাধিতে সাধক নিজের সিদ্ধ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং এটা যে বাস্তব সেটি অনুভব হয় এবং লীলার স্ফুরণ ঘটে। কাজেই রাধা কৃষ্ণ লীলা তখন প্রত্যক্ষ হইলা। দেখে রাধা কৃষ্ণ সব সখীগণের সঙ্গে যমুনাতে জল খেলি করিতেছে রঙ্গে। আচার্য প্রভু সিদ্ধ স্বরূপে যে প্রবেশ করলেন সেই সময় লীলাটা জলবিহার লীলা চলছে শ্রী যমুনাতে। জলক্রীড়ায় শ্রী রাধিকা অধিক মাতিলা, পড়িল নাসার বেসর জানিতে নারিলা। এবার জলবিহারে মেতে গিয়েছেন রাধারানী। গোবিন্দকে জল দিয়ে নাস্তা নামুদ করে দিচ্ছেন। সখীগণ হাততালি দিয়ে রাধারানী জয় বলছে, হারুয়া হারুয়া তুমি হেরে গেলে, তোমার গুরুচরণই ভালো, এইসব কাজে শোনা। খুব আনন্দ হচ্ছে। আর আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন শ্রীমতী রাধারানী। নাকের বেসরটা কখন যে খুলে পড়ে গিয়েছেন তিনি বুঝতেই পারেন। পড়িলান আশার বেসর জানিতে নারিলা, কিছু কাল ক্রীড়া করি উঠিয়া তীরেতে, যার যেই বস্ত্র অলঙ্কার লাগিলা পরিতে। তখনও রাধারানী জানেন না। এবার সবাই বস্ত্র পরিধান করছেন, উপরে উঠে সিক্ত বসন পরিত্যাগ করে। শ্রীরূপ মঞ্জুরি তখন রাধা পানে চায়, নাসিকার বিসর দেখিতে নাহি পায়। একেবারে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না রূপমঞ্জরি। তিনি দেখছেন এই চা, এ তো জলবিহারের আগে আমাদের ঈশ্বরীর নাসিকাতে বেসরটা ছিল, এখন তো নাই। তাহলে উদ্দাম এই জলক্রীড়ার সময়তেই খুলে পড়ে গেছে। কিন্তু রাধারানী সেটি তো বুঝতে পারেননি এখনো। শ্রীরূপ মঞ্জুরির ঠারে গুণমঞ্জরির প্রতি কহিলা বিষর খুঁজি আনহ তরিতি। রূপমঞ্জরি হচ্ছে মঞ্জরিগণের অধ্যক্ষা। তিনি বুঝলেন যে এক সময় রাধারানী খুব মনে হবে, তখন বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে দেয়া যাবে না। এই জন্য রাধারানীর মনে না জাগার আগেই বেসরটাকে খুঁজে পেতে বের করতে হবে। তাই অষ্টমঞ্জরির মধ্যে অন্যতম মঞ্জরি গুণমঞ্জরি। এবার রূপমঞ্জরি বলছে, ভাই আমাকে তো ঈশ্বরের সঙ্গে যেতেই হচ্ছে, তা তুমি এই বেসরটা হারিয়ে গেল, তুমি ভালো করে অনুসন্ধান করে নিশ্চয় তুমি পাবে, একটু পরে তুমি নিয়ে এসো। কহিলা বেসর খুঁজি আনহ তরিতি। শ্রী গুণমঞ্জরি তবে ইঙ্গিত বুঝিয়া মন্নি মঞ্জরিকে কহে হাসিয়া হাসিয়া। গুণমঞ্জরি মানে গোপাল ভট্ট গোস্বামী, আর তার মন্ত্র শিষ্য হচ্ছেন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু। তো তার সিদ্ধ স্বরূপের নাম মণিমঞ্জরি। এখন রূপমঞ্জরির নির্দেশ
তাই ভট্ট গোস্বামী গুণমঞ্জুরি স্বরূপে খুঁজছেন, একা একা খুঁজছেন, পাচ্ছেন না। হঠাৎ দেখছেন সে মুহূর্তে মণিমঞ্জুরি মানে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু সেখানে উপস্থিত। এবার আনন্দ হয়ে গেল তারই অনুগতা। তখন মণিমঞ্জুরি, তুমি এসেছো এসেছো এসেছো, কহে হাসিয়া হাসিয়া, যমুনার জলে তুমি করি অন্বেষণ, শ্রীমতীর আভরণ করো আনয়ন। দেখো আমাকে রূপমঞ্জুরি তো বলল, কিন্তু আমারও তো নির্দিষ্ট সেবা দায়িত্ব আছে, আবার বেশটি খুঁজে বের করারও দরকার আছে। তা তুমি যখন এসে পড়েছ, আমার প্রতিনিধি তুমি, এবার আমার যে নির্দিষ্ট সেবা, আমি সেই সেবা করতে যাই, আমার হাতে সময় অল্প, তুমি অনুসন্ধান করলে আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয় পাবেই পাবে। এত কহি সব সখী কুঞ্জকে চলিলা, হেথা সে মণিমঞ্জুরি খুঁজিতে লাগিলা। সব চলে গেলেন, একা একা যমুনায় মণিমঞ্জুরি খুঁজছেন তো খুঁজছেনই। বহুক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে, ইতি উতি চায় চিত্ত হইলা ব্যথিতে। মনে মনে সংকল্প, গুরুমঞ্জুরি যখন আমাকে আদেশ দিয়েছেন, তখন যেমন করে হোক আমাকে বেশটা খুঁজে বের করতেই হবে, তাতে যতক্ষণ সময় লাগে আমি তাই থাকবো এখানে। তো ওখানকার সময় এখানকার সময়, এখানে অনেক সময় চলে গেল। বীরহাম্বুর রাজপ্রাসাদে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন আচার্য প্রভু, ধ্যান আর ভাঙছে না। ভাঙবে কি, উনি তো ওখানে খুঁজছেন যমুনায়। হেথা আচার্যের ঘরণে দুইজন, ধ্যান ভঙ্গ না দেখিয়া করিছে চিন্তা। সকাল গড়িয়ে গিয়ে দুপুর হয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকাল হয়ে গেল। একেবারে সেই প্রস্তর মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে আচার্য প্রভু একইভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছেন। দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, হইলে কো রাতি, উচ্চস্বরে হরিনাম করিলেন কতি। রাত্রি হয়ে গেল, ধ্যান আর ভাঙছে না। তখন তার সহধর্মিণীগণ তার অনুগত শিষ্যবর্গকে নিয়ে উচ্চস্বরে নাম সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, যে নামের ধ্বনি যদি কর্ণে প্রবেশ করলে ধ্যানটা ভেঙে যায়। কিন্তু হায়, তাতেও কিছুই হলো না। শ্বাস পরশ্বাস নাই শরীর স্পন্দনে, দেখিয়া আতঙ্ক হইল দুইজনার মনে। কাশি সে পরীক্ষা করছে, শ্বাস প্রশ্বাস পড়লে তো বুকের দিকে তাকালে বোঝা যায়, নড়ছে না, একেবারে স্থির। নাসিকার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখছে, সেখানেও বোঝা যাচ্ছে না শ্বাস পড়ছে না পড়ছে। দিন গেল, রাত্রি হইল, নাহিক চেতন, দেখি উচ্চ রবে দোহে করিছে ক্রন্দন। আর কি ধৈর্য মানে? দুই সহধর্মিণী তখন উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল। কি হলো কি হলো, গুরুমা কাঁদছেন কেন? কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। কথাটা ধীরে ধীরে মহারাজার কানে গেল। এসব বৃত্তান্ত রাজা পাইলা শুনিতে, তড়া করি আইলা নিজ প্রভুরে দেখিতে। বীরাম্বিরা দেরি করলেন না, ছুটে এলেন। এসে দেখছেন একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। আচার্য ঠাকুরের অঙ্গ করি নিরীক্ষণে, মহাপ্রভুর ভাবের কথা পড়ি গেল মনে। তা গুরু কৃপায় রসতত্ত্ববেত্তা ছিলেন বীরহাম্বী, তার লিখিত পদ মহাজনের খুব সমাদৃত। তখন তার মনে পড়ে গেল চৈতন্য চরিতামৃতে
অন্তলীলায় শ্রীমন মহাপ্রভুর যে ভাব দশা প্রকাশ হতো বলা হয়েছে, ও এটা তো একটা ভজনের স্মরণ মনের একটা অবস্থা বিশেষ, এটা কোনো ব্যাধি নয় বা দুর্ঘটনা নয়, এটা আকস্মিক মৃত্যুও নয়, এটা ভগবত ভজন সাধন চিন্তনেরই একটা অবস্থা। রাত্রি গেলা দিবা হইল তৃতীয় প্রহর, সকাল গেল সারা রাত্রি, পরের দিনে বিকাল হয়ে গেল, তথাপি না স্পন্দিলে প্রভুর কলেবর। ভক্তগণ প্রভুর অঙ্গ বহু পরীক্ষিল, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিল। তখন মহারাজ বীর হম্বীর অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ বৌদ্ধকে ডেকে আনলেন, এনে বললেন যে আপনার দূর থেকে দেখুন, পর্যবেক্ষণ করুন, ভালো করে স্পর্শ করবেন না, যে শরীরে প্রাণ আছে কি নেই। তারা অনেক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন, করে বললেন না, শরীরে প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিলা। তবে গুরু পত্নী দহে সান্ত্বনা করিলা, ঈশ্বরীর এক কথা মনে উপজিলা। এইভাবে দিন গেল, রাত্রি গেল, পরের দিনও সারাদিন চলে গেল। তখন হঠাৎ করে আচার্য প্রভুর যে সহধর্মিনী, তাদের মনে একজনার কথা মনে হলো। কার কথা? না, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুর শকতি, সে দেখলে বুঝিত প্রভুর ভাব জ্যোতি। তারা জানতেন যে আচার্য প্রভুর অতি অতি অন্তরঙ্গ অভিন্ন হৃদয় ছিল রামচন্দ্র কবিরাজ। এই সময় যদি রামচন্দ্র কবিরাজ থাকতো, তাহলে তার গুরুদেবের অবস্থা কি, তিনি মানুষে অন্য কোথাও আছেন নাকি, ও ঠিক বুঝতে পারত। কিন্তু ও তো নেই। ঈশ্বরী কহেন হে শোনো মহারাজ, রামচন্দ্র শিক্ষানো না করিও ব্যাগ। রাজাকে বললেন যে মহারাজ, যেমন করে হোক তুমি রামচন্দ্র কবিরাজকে হয় ঘোর সওয়ার পাঠিয়ে দাও, ঘোড়ার পিঠে তাকে ত্বরিত গতিতে নিয়ে আসুক, আর না হলে একটা ব্যবস্থা কর, সেই এলে এই রহস্যটা উদ্ঘাটন করা যাবে। রামচন্দ্র আনাইতে উদ্যোগ করিল, তখন রজনী শেষ প্রভাত হইল। 2 দিন চলে গেল। আর এদিকে দৈব কি হলো, হেতা রামচন্দ্র প্রভু দর্শন করিতে রজনী প্রভাতে আইলা রাজার বাড়িতে। এখানে যে এত কিছু কাণ্ড হয়েছে রামচন্দ্র কবিরাজ জানেন না। হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জেগেছে, আমি গুরুদেবের সান্নিধ্যে যাব, এবং এই বাসনার দ্বারা চালিত হয়ে সকাল বেলা বন বিষ্ণুপুরী রাজবাড়িতে সে হাজির। রজনী প্রভাতে আইলা রাজার বাড়িতে, তার আগমন ঈশ্বরীকে জানাইলা, আর কবিরাজ লইয়া রাজা অন্তঃপুরে গেলা। এসো এসো রামচন্দ্র, এসো এসো। মাতা ঠাকুরানীগণ তোমার কথাই বলছিলেন, দেখো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, আগম নিগম তুমি বুঝতে পারবে। দূরে তাকিয়ে নিজ প্রভুর চরণ বন্দিলা, প্রভুর ঘরণী তোমার পদে মাথা নিলা। রামচন্দ্র প্রণাম করলেন দূর থেকে ধ্যানস্থ গুরুদেবকে, এবং গুরু মাতাগণকে প্রণাম করলেন। প্রভু দেখি রামচন্দ্র কহে চিন্তা নাই, বলে মা তোমরা কেউ চিন্তা করো না, কিছুকাল পরে চেতন পাইবে গোসাই। আমার মন বলছি কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা ফিরে পাবে।
এত কহি রামচন্দ্র ধ্যানেতে বসিলা, নিজ ইষ্ট দেহে নিজ সিদ্ধ দেহে ইষ্টদেবকে ভাবিলা। এইবার যেখানে গুরুদেব ধ্যানস্থ হয়ে লীলায় প্রবেশ করে আছেন, ঠিক তার পাশেতেই সিদ্ধ স্বরূপের ভাবনাযুক্ত হয়ে রামচন্দ্র কবিরাজ লীলায় প্রবেশ করলেন। শ্রী করুণা মঞ্জুরি নিজের সিদ্ধ নাম হয়, সেই দেহে গেলা রাধা কৃষ্ণের আলয়। রাধা কৃষ্ণে প্রণমিয়া আর সখীগণে, যমুনার তীরে তবে করিলা গম। সিদ্ধ স্বরূপে কুঞ্জে যেখানে সখী পরিবৃত রাধা রানী অবস্থান করছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন, দর্শন করলেন, দণ্ডবোধ করলেন সবাইকে, কিন্তু গুরু মঞ্জুরি দেখা পাচ্ছেন না। তা তিনি কোথায়? তিনি নেই কেন? তিনি তো এই ব্রজে এখানে এসেছেন। পরম্পরায় জানতে পারলেন যে সে গুরুমঞ্জুরি বললে যে আমি তো যমুনায় রেখে এসেছি বেসর অনুসন্ধানে, কাজে তুমি যমুনাতে গেলে তার দর্শন পেতে পারো। তবে যমুনার তীরে তবে করিলা গমনে। দেখে জলে নামি আসে শ্রীমণি মঞ্জুরি, আর যমুনা নামিলাতে বিলম্ব না করি। রামচন্দ্র কবিরাজ আর দেরি করলেন না, সিদ্ধ স্বরূপে দেখছেন তখনও তার গুরু মঞ্জুরি ওই বেসরটা খুঁজেই চলেছেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে রাধারানী প্রিয় বেসর আমি যেমন করেই হোক, যতক্ষণেই হোক, আমি খুঁজে খুঁজে বের করবই করব। এই জন্য একা নিরালা যমুনায় অনুসন্ধান করেই চলেছেন। এবার রামচন্দ্র কবিরাজ সেখানে উপস্থিত, দেখছেন শিষ্য এসেছে, ডাকছেন, সখী তুমি এসেছো, দেখো তো দেখো তো, খোঁজো তো। এবার দৈবক্রমে রামচন্দ্র কবিরাজ তার সিদ্ধ স্বরূপে গুরু মঞ্জুরির সঙ্গে সে খুঁজতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল। পেয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি না, সবাই জলের তলায় অনুসন্ধান করে করে চলে গেছে, আর আচার্য প্রভু ওই স্বচ্ছ যমুনার তলায় খুঁজছেন, কিন্তু বেসরটা পড়েছে একটা পদ্ম ফুলের উপরে, কাজে সেদিকে কারো দৃষ্টি যায় না। আর দৈবক্রমে রামচন্দ্র কবিরাজের দৃষ্টি সেখানে গিয়েছে। দেখে পদ্মপত্রে ঢাকা আছো এক বেসর, তুলি মঞ্জুরির মণি মঞ্জুরির হাতে দিলেন ও সত্তার। গুরু মঞ্জুরির হাতে দিলেন। এই যে এই যে এই যে রাধারানীর বেসর, বেসর পাইয়া হৃষ্ট হইলা শ্রীমণি মঞ্জুরি, কহে সখী চলো কুঞ্জে অতি শীঘ্র করি। আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, আর না জানি এই বেসরের জন্য রাধারানী কত উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন। তা তুমি তো পেলে, এটা আমারও গর্ব, এই জন্য আমি একা যাব না, চলো তুমিও চলো। তথি হইতে করিলেন কুঞ্জকে গমন, গুণ মঞ্জুরিকে বেসর কইলা সমর্পণ। মানে গোপাল ভট্ট গোস্বামী। এবার রামচন্দ্র কবিরাজ পেলেন, পেয়ে গুরুদেব শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু দিলেন, আবার তিনি নিয়ে গিয়ে গুণমঞ্জুরি মানে গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে অর্পণ করলেন। গুণমঞ্জুরি দিলা তাহা রূপমঞ্জুরির হাতে, আর রূপমঞ্জুরি পরাইলা রাধার সাথে। এই যে রাধে, এই যে এই বেসরটা দেখেই নাসিকা স্পর্শ করে দেখছে যে বেসর নেই। ও রূপ, বলে হ্যাঁ তুমি খেয়াল করনি, কিন্তু আমি জানি যখন তুমি খেয়াল করবে তখন নাগালের মধ্যে আর পাবে না। এই জন্য আমি আগে থেকেই খুঁজে খুঁজে যাই, এই মুহূর্তে পাওয়া গেল, পরিয়ে দিলেন। মনোহর রূপ তাতে বস্ত্র অলঙ্কার, দেখিলে যুগল রূপ মন হরে সবাকার।
মধুর যুগল রূপ করি দর্শন, বাহ্য পাইয়া রামচন্দ্র উঠিলা তখন। হরিধ্বনি করি তবে স্তব আরম্ভিল, বাহ্য পাইয়া শ্রীনিবাস উঠিয়া বসিল। এইবার সেই বেশরটি যথাস্থানে পৌঁছে গেল, আবার রাধারানী নাসিকাতে গিয়ে স্থান পেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য স্মৃতি এসে গেল রামচন্দ্র কবিরাজের। আগে তার ধ্যান ভাঙল, ধ্যান ভাঙার পরে তখন তিনি গুরুদেবের পাশেই বসে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। সেখানে তখন উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। পাইয়া বাহ্য শ্রীনিবাস উঠিয়া বসিলা। 3 দিন পরে আচার্য প্রভু বসলেন। কি দেখেন রূপ বরি করয়ে রোদন, রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া মিলিলা নয়। এটা তো ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। এই ঘটনায় আমরা কি প্রমাণ পেলাম? যে গুরুদেব আমাদের কৃপা করে যে সিদ্ধ স্বরূপ প্রদান করেছেন। কৃপা করে যে সিদ্ধ স্বরূপ প্রদান করেছেন এবং যোগপীঠ স্মরণ মনন সহ অষ্টকালীন লীলাতে কিভাবে নবদ্বীপে শ্রীমন মহাপ্রভুর সেবা এবং বৃন্দাবনে শ্রী শ্রী যুগল কিশোরীর সেবা করতে হবে, এটা কল্পনা দিয়ে শুরু হয় ভজনটি। কিন্তু কল্পনা কাকে নিয়ে? না, যিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন তত্ত্ব বিশেষ। রাধা গোবিন্দ হচ্ছে নিত্য বস্তু। তার নিত্য বস্তু লীলাটা নিত্য, তার ধাম নিত্য, তার পরিকর নিত্য। এই জন্য নিত্য বস্তু সম্পর্কে চিন্তনটাও সাধকের নিত্য হয়। ওটা কখনো কল্পনার রাজ্যে থাকে না। আমরা সিদ্ধ বাবাগণের জীবনেও তাই দেখেছি। একবার সিদ্ধ বাবা হুলি লীলা স্মরণ করছেন, সেই সময় বাস্তবে তার অঙ্গ আবিরে লাল হয়ে গিয়েছিল। মানুষ গঙ্গায় তিনি স্মরণ করছেন বসে বসে। সেবকরা সিদ্ধ বাবার সেবা করছেন বাহ্য যথা অবস্থিত দেহে। বাবা হঠাৎ হাহাকার করে উঠলেন। কেন, কি হলো বাবা? আর এক অদ্ভুত দিব্য গন্ধে ছড়িয়ে গেল সব। সমস্ত অনুগামী ভক্তগণ আশ্চর্য, এত গন্ধ কোত্থেকে আসছে? আর বাবাই কেন হাহাকার করে উঠলেন? বাবা কি না, বাবাকে সেবা করছেন তারা, কিন্তু তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী স্মরণ মননে। সেখানে স্নান, রাধার রানী স্নানের আয়োজন হচ্ছে, তৈলমর্দন করানো হবে। তাই কোন সখী সুগন্ধি তৈলের পাত্রটি দিয়েছেন সিদ্ধ বাবার হাতে ধরে থাকতে। আর পরিচর্যা হচ্ছে রাধারানীর। তো রাধারানীর করকমলের শোভা দর্শন করতে 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 সিদ্ধ বাবা এমন ভাবে তিনি বিমোহিত হয়ে গেলেন এবং সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হলো যে হাত থেকে সুগন্ধি তৈলের পাত্রটি পড়ে গেল। পড়ে যাওয়াতেই সেটা স্মরণে ধ্যানে পড়ল। কিন্তু বাহ্যিকভাবে যে সমস্ত সেবকগণ তার সেবা করছিলেন তারাও যথাবস্থিত গন্ধটা পেলেন। তখন তিনি হাহাকার করে উঠলেন যে দেখো, ভাবের প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। আমি সেই সুগন্ধি তৈলের পাত্রটি হাতে ধরে রাখতে পারলাম না, চারিদিকে গন্ধ ছড়িয়ে গেল। এই হচ্ছে সিদ্ধ স্বরূপ, কাল্পনিক নয়। এইবার লীলা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে গতকাল শ্রীমতী রাধারানী
স্বহস্তে কিঙ্করীকে নিজের প্রসাদী বস্ত্র অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। সাজিয়ে দিয়েছেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চারও করেছেন, স্বরূপের জাগরণটাও ঘটিয়ে দিয়েছেন। এই যে রাধারানীর প্রসাদী দ্রব্যের একটা মহাশক্তি রয়েছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যের মহাশক্তি আছে, সেটি শ্রীমদ্ ভাগবতে উদ্ধবের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ধব বলছেন যে প্রভু, তোমার যে দৈবী মায়া, এই দৈবী মায়াকে ব্রহ্মা পর্যন্ত ভয় পায়, আর তুমিও নিজেও সেটা বুঝেছ, তাই নিজেও তুমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছ দৈবীচ্ছেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। কিন্তু তোমার উদ্ধব মায়াকে গ্রাহ্যই করে না, মায়াকে দেখে ভয়ই পায় না। ভগবান বলছেন আশ্চর্য কথা, আমি পর্যন্ত চিন্তা করি যে এই মায়ার প্রভাবে পড়লে ভক্তের কি দশা হয়, আর তুমি ভয় পাও না কেন উদ্ধব? বলে পাই না কেন জানো? তোমার প্রসাদী বস্ত্র, অলঙ্কার, প্রসাধন, মাল্য এবং অধরামৃত, এই আস্বাদন করে আমরা হাসতে হাসতে মায়াকে জয় করি। অর্থাৎ প্রসাদী দ্রব্যের উপরে আসক্তি এবং চিন্ময় বুদ্ধি এসে গেলে মায়ার স্পর্ধ হয় না যে তার উপরে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। তা উদ্ধবের এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভজনের একটা বিশেষ অচ্ছেদ্য অঙ্গই হচ্ছে নিজেকে সব সময় অভীষ্ট দেবের প্রসাদী বস্ত্রে আবৃত করে রাখা। এটাই একমাত্র ভক্তের রক্ষা কবচ। এটা হচ্ছে সার্বজনীন বিধি যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী বস্ত্র অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত রাখতে হবে। এটা সার্বজনীন। কিন্তু নিগুড় সংবাদ হচ্ছেন যে কৃষ্ণ রাধারানীর দাসী হওয়ার জন্য লালায়িত, কাজেই কেউ যদি সে রাধা দাস্য পেতে চায় তাহলে তাকে সর্বক্ষণ শ্রীমতী রাধারানীর প্রসাদী বস্ত্র অলঙ্কারের দ্বারা সুশোভিত থাকতে হবে। তবে তার ভিতরে আসবে শক্তি, প্রীতি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, সমস্ত কিছু এসে যাবে। এখন সেবার সৌভাগ্য মিলে গিয়েছে, রাধারানী সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রাতঃকাল শ্রীমতী রাধারানী স্নান আদি সুসম্পন্ন হয়েছে। রূপমঞ্জরী ইঙ্গিত করলেন, যাও দাসী, আজকে তুমি আমাদের ঈশ্বরীর কেশ পরিচর্যা করো। কি আনন্দ! সরস্বতী পাদে ধীরে ধীরে রাধারানীকে অনুচ্চ বেদির উপরে বসিয়েছেন, আর পেছনে বসে কেশ কলাপকে করকমলের উপরে ধারণ করে নিয়েছেন। নিয়েই দেখছেন কেশ নয়, রাধারানীর এক একটা কেশ কেশ নয়, কি বটে? রাধা মনোবৃত্তি লত্তাঙ্কুরাগতা কৃষ্ণস্য যে ভাবনায়া তদাত্মতাম সূক্ষ্মায়তা প্রেম সুধাভিষেকস্তস্তে নিঃসৃতা কেশম অভিষাদ বহি প্রধ্রুবম। এই যে কত অসংখ্য কেশ গুণে শেষ করা যাবে না। এই যে একটা কৃষ্ণ বর্ণের অতি নরম এবং সূক্ষ্ম যে এক একটা করে কেশ, কালো, সাদা নয় কালো, এই কেশের তত্ত্ব কি না? রাধা মনোবৃত্তি লতাঙ্কুরাগতা কৃষ্ণস্য যে ভাবনায় তদাত্মতাম। অর্থাৎ আমার রাধারানী সর্বক্ষণ কৃষ্ণ সেবার কথাই ভাবছেন। কত লক্ষ কোটি প্রকারে গোবিন্দকে সেবা করা যাবে। তা এই যে অনন্ত লক্ষ কোটি প্রকার সেবা সূক্ষ্ম বাসনা যাচ্ছে, ওই বাসনাগুলোই কৃষ্ণ ভাবনায় কালো মিশমিশা হয়ে একবার মস্তকের মধ্য থেকে তারা কেশ রূপে বেরিয়ে পড়েছে। কাজে এক একটি কেশ মানে এক একটি করে
কৃষ্ণ সেবা বাসনা। কার প্রতি? কৃষ্ণের প্রতি। ওই কৃষ্ণের প্রতির জন্য কেশগুলো কালো। আহা, কিঙ্করি চোখে জল। আমরা কি সেবা করি? হা রাধে, তোমার সেবা নিষ্ঠাটি এত গভীর যে অন্তরে তোমার যত লক্ষ কোটি কৃষ্ণ সেবা বাসনা, তারা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়ে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যে মস্তিষ্কে থাকে সেখান থেকেই যেন সূক্ষ্ম স্বরূপ হয়ে বহির্গত হয়েছে, নয়নের জলে ভাসছে। তারপরে তরা করি স্নান যোগ্য শুক্ল বস্ত্র পরে, বিদ্যুৎ প্রতিমা যেন চন্দ্রিকা আবরে, সুকমলাসনে যোগ উপদেশ কইল, সেবাসে সখীগণ ঘেরি দাঁড়াইল। এইবার কেশ শৃঙ্খলিত করছে, ওই যে নখ দিয়ে। বিরলিতাঙ্গুলি কীর্ণতমা ইমা সুরভি শতৈল রসে অভিসিঞ্চতি, করব ঘট্টন সংঘর্ষত্বন্তর, স্থিবিততা মিততা মকরোদ্যম। আগে কাঁকই দিয়ে, অর্থাৎ চিরুনি দিয়ে নয়, রাধারানীর বেনিতে সমস্ত জটজট পাকিয়ে গেছে কেশগুলো, সে কেশগুলোকে করকমলে ধারণ করলেন। ধারণ করে কিঙ্করি তখন অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে অতি ধীরে ধীরে, ব্যথা না লাগে, আগে শৃঙ্খলিত করলেন, খুলে দিলেন স্নানের আগে। তারপরে অধিশির করকুটমল কল্পিত এই রথ জনত বলয়ং মৃদু মর্দনৈ, অকৃত তাং দরমিলিত লোচনা মতনুক তনুক কম্পমাশ্রিতাম। তারপরে সুগন্ধি স্নিগ্ধ শীতল তৈল করকমলে নিয়ে শ্রীমতী রাধারানীর কেশের প্রত্যেকটি গোড়ায় গোড়ায় তেলটাকে কেমন ভাবে মর্দন করে করে দিচ্ছেন না, এই কবজি থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত দিয়ে কেশের গোড়ায় গোড়ায় তেলটাকে বসিয়ে দিচ্ছে, আর মৃদু মৃদু চাপছেন। আর ওই ছন্দে ছন্দে আবার কিঙ্করির হাতে যে কঙ্কন বলয় আছে, সেগুলো অদ্ভুত একটা বাদ্যের সৃষ্টি করেছে। আর মৃদু মৃদুভাবে চাপছেন তো রাধারানী দুলছেন ধীরে ধীরে, মতনুগত অনুকম্পমাশ্রিতাম। আস্তে আস্তে যেন একটা নিদ্রাগমের মতন আবেশ এসে গেল। অর্থাৎ তৈলমর্দন করাতে গিয়ে এমনভাবে করাচ্ছেন যেন হাতের স্পর্শটা প্রীতমের হাতের স্পর্শই উদ্দীপন হয়ে গেল। তাহলে কি সোনার বধূ আমাকে তেল মাখাচ্ছে, এটা মনে হওয়াতে রোমাঞ্চিত অঙ্গ হয়ে গেল, এবং প্রেমাবেশে নয়ন দুটি ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো। সুবাসিত তৈলে সেবী অঙ্গুলের দ্বারে ধীরে আকর্ষিয়া কেশ গ্রন্থি মুক্ত করে, বলয় শবদযুত কর কুটমলের দ্বারে মৃদু মৃদু মর্দন করো বারে বারে। তাতে রাধা আঁখি হয় অল্প নিমিলিত, অতনু সুখজ কম্প রুচিরে উদিত। তারপরে কেশকে শৃঙ্খলিত করলেন। শৃঙ্খলিত করার পরে তখন মণিকঙ্কটিকা কাকই দিয়ে, অর্থাৎ চিরুনি দিয়ে কেশকে শৃঙ্খলিত করলেন। তো যখন কেশকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন, তখন রাধারের মুখখানাও কেশ জালে ঢেকে গিয়েছে। দেখে কি মনে হচ্ছে? যেন অন্ধকার বা কালো মেঘ চন্দ্রকে যেন ঢেকেই নিলে। আহা, এত বড় স্পর্ধা অন্ধকারের কি কালো মেঘের! দাঁড়াও। কঙ্কতি সংস্কার করি কেশ বন্ধন কইল, ইহা দেখি সখী মনেতে ভাবিল, কেশ কারো অন্ধকার মুখবিদু রোধে, সেবা পরা কিঙ্করি তাই হইয়া যেন ক্রোধে। কঙ্কতিকা অস্ত্র দ্বারা আকর্ষণ করি,
সমচিত ফল দিল বন্ধন আছে। বলে হ্যাঁ অন্ধকার, তোমার এত বড় স্পর্ধা, তুমি মুখচন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছ। তখন কেশকে কাকই দিয়ে সুন্দর করে শৃঙ্খলিত করে গুচ্ছভাবে খোপাটা বেঁধে দিলেন। যখন বেঁধে দিলেন তখন আর কৃষ্ণ জালে বদনখানা আবৃত হলো না। দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার ভয় পেয়ে সংযত হয়ে গেল। তারপরে ধীরে ধীরে কঞ্চুলিকা পরাবে। কঞ্চুলিকা পরাতে গিয়ে শ্রীমতী রাধারানীর সেই স্বর্ণ কলস বিনিন্দিত পিন ও পয়ধর যুগলের উপরে দেখছেন নখাঙ্কের চিহ্ন। চমকে উঠলেন কিঙ্করী। তখন কুমকুম কস্তুরী গোলাপ জলের একটা মিশ্রণ করে ধীরে ধীরে প্রলেপ দিয়ে দিলেন, যাতে ওই নখাঙ্কগুলো আস্তে আস্তে মিশে যায় এবং যদি ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে দূর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে সেটিকে আবার মুছে দিয়ে তখন দুটি পয়ধরের উপরে বিচিত্র বিচিত্র লতাজাল অঙ্কন করলেন এবং মকর মকরী অঙ্কন করলেন। করার পরে এবার কঞ্চুলিকা পরাচ্ছেন, কাঁচুলি পরাচ্ছেন। তাহলে যে পয়ধরের উপরে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হলো, তো তার উপরে কঞ্চুলিকা অর্থাৎ কাঁচুলি পরালে তো ঢেকে যাবে। তাহলে একেই কি লাভ হলো? বলে না, কঞ্চুলিকাটি তদরূপ সূক্ষ্ম সূত্রের জালিকা, এমনি বস্ত্রের কঞ্চুলিকা নয়, অতি মসৃণ সূক্ষ্ম সূত্রের জালিকা, যার দ্বারা আবৃত হলো। কিন্তু চিত্র বিচিত্র যে অঙ্কন করেছিলেন কিঙ্করী, সেটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকলো। কিঙ্করী পরালো মুক্তা অরুণ কাঁচুলি, যেন সর্বাকর্ষী কৃষ্ণাকর্ষী রাগ বলি, রাধার অন্তর হতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ালো কঞ্চুলি ছলে বিক্রম প্রকাশিয়া। আহা, দেখে কি মনে হচ্ছে না, কঞ্চুলিকাটি হচ্ছে অরুণ বর্ণের। তা অরুণ বর্ণের কঞ্চুলিকা পরানো হলো রাধারানীকে, দেখে মনে হচ্ছে অনুরাগ যেন অব্যক্ত ছিল এতক্ষণ রাধারানীর হৃদয়ের মধ্যে। এবার এই অঙ্গ গোবিন্দ সেবায় লাগবে বলে হৃদয়ের মধ্যে অনুরাগের বর্ণ হচ্ছে রক্তবর্ণ বা অরুণ বর্ণ। সে বর্ণটা যেন একেবারে প্রকাশিত হয়ে অন্তরের অনুরাগকে ব্যক্ত করে দিলে। দাঁড়ালো কঞ্চুলি ছলে বিক্রম প্রকাশিয়া। এবার তার উপরে কিঙ্করী একটা সুন্দর মুক্তহার পরিয়ে দিলেন। যখন মুক্তহার পরিয়ে দিলেন তখন দেখে কি অপূর্ব শোভা মনে হলো। কণ্ঠ হতে ক্রমলম্বী চঞ্চল মুক্তহার, রাধা কুচ যুগ পরিশোভিল অপার। কাম যেন নিজ দোষ খালনের তরে, সে শঙ্খে গঙ্গা ঢালে শম্ভু যুগ পরে। দেখে দৃশ্যটা কেমন মনে হচ্ছে যে কন্দর্পদেবকে তো রোষানলে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন মহাদেব, সে থেকে তার শরীর নাই। তাই যাতে আবার মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তার দগ্ধ হয়ে যাওয়া শরীরটাকে ফিরিয়ে দেন, তার জন্যই যেন করুণাময়ী রাধারানীর হৃদয় বেদিতে একটি নয় দুটি স্বর্ণ শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ওই গজমতী হাটটা মনে হচ্ছে দুধ মেশানো গঙ্গা জল, তাই দিয়ে যেন শিবায় শান্তায় নম বলে পূজা করছে। এইভাবে কেশ শৃঙ্খলিত হয়ে গেল। কিঙ্করীর আনন্দ আর ধরে না। এই সদ্যই আমি অধিকার পেয়েছি, প্রসাদী বস্ত্রের দ্বারা আমি সুসজ্জিতা হয়েছি, আর আজকে আমার এত নিবিড় সেবার সৌভাগ্য। কেশবিন্যাসের পরে কঞ্চুলিকা পরিধাপনের পরে এবার চরণ তলে বসলে। চরণ তলে বসে চরণকে কোলে তুলে নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে চরণ দর্শন করলে। ঊনবিংশতি চরণ
আর মনে পড়ল সেই লীলার কথা, দেহি পদ পল্লব মুদারম, এই সেই চরণ, যে চরণে জগৎ আরাধ্য আমার গোবিন্দ তিনি লুটালুটি করে। ধীরে ধীরে নূপুর পরাচ্ছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী তোমার চরণ নূপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি বলি। ঈশ্বরী বলছেন, কেন নূপুরের ধ্বনি কি শুনতে পাস না? আবার কি শুনবি? বলে পরিয়ে দিচ্ছি তো। কখন না, সে উদ্দাম তোমার প্রীতমের সঙ্গে যখন গভীর সম্ভোগ রসে তুমি আত্মহারা হয়ে যাবে, তখন কোটি সঞ্চালনে তালে তালে তোমার এই নূপুরটা বাজবে, আর আমি বিলাস কুঞ্জির কবাক্ষ দ্বারে নয়ন দিয়ে দর্শন করব, আর শ্রবণে নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করব, করে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মানব যে শ্রবণ নূপুর তোমার চরণে পরানো আমার সার্থক হয়েছে। এই সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু হায়, এই সেবা তো সাক্ষাৎ সেবা নয়, স্ফূর্তির সেবা, স্মরণের সেবা। পার্থক্য নেই, কিন্তু এর স্থিতি নেই, স্ফূর্তির বিরতি ঘটে গেল। এই যে পাওয়া হারিয়ে ফেলা, সেই সেবার জন্য অন্তরে হাহাকার জাগলো। হা ঈশ্বরী, হা ঈশ্বরী, কবে তোমার সুপরিচারিকা রূপে তোমার কেশবিন্যাস, তোমার কঞ্চলিকা সেবা এবং তোমার চরণের নূপুরের সেবা আমি কবে করব? হা রাধে, সেই সৌভাগ্য আমার কবে হবে? তুমি আমায় কৃপা করো রাধারানী, তুমি আমায় কৃপা করো। সাধক দশায় পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই বৃন্দাবনের ভূমিকে অশ্রু জলে কর্দমাক্ত করতে লাগলেন, আর সেবা অভিলাষ প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। আগামীকালই আমাদের নিয়ম সেবার প্রস্তাবিত রাধারস সুধানেদি প্রসঙ্গ শেষ হবে, গ্রন্থ পূজা আদি হবে। এখনকার মতো আমাদের ভাগবতী কথা এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। রাধে রাধে। আগামী বছর জন্য আমার চরণ দর্শন করতে পারি।